السيدات والسادة الحضور، السيد شارل سامبرو، باسمي الشخصي ونيابي عن مؤسسة كل العرب الإعلامية وعن اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا وعن مركز زرع للدراسات والأبحاث، أرحب بكم في هذه الأمسية وهذا اللقاء والحوار حول الكتاب الصادر حديثا للدكتور شارل سامبرو تحت عنوان تاريخ القومية العربية. نحن نحاول منذ سنوات طويلة إبراز الهوية الحضارية للأمة العربية في دول الغرب، وأيضا نحاول أن نعطي الصورة الصحيحة لتاريخنا ولطموحاتنا في المستقبل. القومية العربية ليست قومية عنصرية، وإنما هي قومية منفتحة على كافة مكونات الوطن العربي، وأيضا منفتحة على التعاون والتعامل مع كافة قوميات العالم بما يخدم الاستقرار الدولي. لا جدال بالقومية العربية، فهي هوية، ولكن النقاش قد يدور حول النظرية القومية، هذه النظرية التي قد تتبدل وتتغير حسب المعطيات وحسب الظروف، وبما يخدم الهدف الأساسي الذي نعتبره أن الهدف الوحدة العربية هو الهدف الأساسي للقومية العربية، وتعبر عنها هذه الهوية. من الطبيعي أن الدكتور شارل سامبرو الذي أعرفه منذ سنوات طويلة وكان لنا يعني أنشطة مشتركة، ويعني يعتبر موسوعة في معرفة القضايا العربية بشكل عميق وفهم صحيح أيضا، وكان دائما يعني يكتب في كتاباته بما يخدم القضايا العربية العادلة والمشروعة، والتي أعتبر أهمها هي قضية فلسطين وقضية الأحواز. إذن هذا الحوار، هذه الأمسية ستكون حول كتاب تاريخ القومية العربية، وهو حوار مفتوح. مرحبا بكم وبجميع الحضور، وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالأخوات والأخوة الحضور لمناقشة كتاب الباحث الدكتور الفيلسوف شارل سامبرو، رئيس معهد الدراسات الجيوسياسية في فرنسا في باريس. يشرفني أن أقدم الدكتور شارل سامبرو إلى الجمهور العربي، كيف لا، وهو المعروف بكتاباته وببحوثه حول العرب، حول تاريخ العرب وواقع العرب، وحول الإسلام أيضا والأفكار الإسلامية التي كانت لها ارتباطات سياسية أيضا، وحول القومية ومسألة القومية ومسألة أيضا التاريخ، الاجتماع، الفلسفة، السياسة. البروفيسور شارل سامبرو بدأ ومنذ أكثر من 40 عاما، وتحديدا في عام 1980 بكتابة كتابه الأول وإصداره الأول فرنسا والنهضة العربية. كان هذا الكتاب فاتحة للعديد من الكتب والبحوث والدراسات، حتى بلغت تقريبا أكثر من 44 مؤلف وبحث وكتاب، تناول أغلبها المجتمع والسياسة والإسلام والقومية العربية أيضا. كيف لا، وهو الذي زار أغلب الدول العربية، بل وكان صديقا مقربا لبعض قادة الدول العربية.
وكان قريبا في نفس الوقت من الشعب العربي المتطلع إلى الوحدة وإلى ممارسة حقه في إيصال رسالته الدولية إلى العالم. هذا ما منح البروفيسور شارل سامبرو بعدا آخر. طبعا أنا أحب أن أذكر أيضا أن بدايات شارل سامبرو كانت في القانون، هو أستاذ في القانون ولديه دكتوراه في القانون، ثم أصبح أستاذا في السياسة ولديه دكتوراه أيضا في العلوم السياسية من باريس. لذلك ترجمت أغلب أعماله إلى اللغات الإنجليزية وإلى اللغة العربية بالتأكيد، ثم ترجمت إلى اللغات الإسبانية وحتى إلى اللغات الصينية. ترجمت هذه الأعمال لقيمتها الإنسانية والأكاديمية ولبحثه الرصين حول مسألة الهوية العربية والقومية العربية. اليوم نحن بصدد التعرف إلى كتابه الجديد تاريخ القومية العربية، والذي يتناول فيه فكرة القومية العربية، إمكانياتها، جدلها، وأيضا معوقات هذه الفكرة القومية العربية. لذلك نرحب بالبروفيسور شارل سامبرو، وهو صديق العرب والقريب منهم ومن أفكارهم، وندعوه مشكورا إلى التعرف والحديث عن كتابه الجديد هذا. شكرا لكم. En fait, ce livre explique l'histoire du nationalisme arabe depuis la Nada jusqu'à maintenant. Il insiste beaucoup sur Michel Aflaq et sur le Baas, parce que je pense que c'est Michel Aflaq qui a eu la pensée la plus théoriquement fondée du groupe nationaliste arabe. Bien entendu, il y a eu Nasser, mais Nasser était une personnalité, mais il n'a pas laissé de doctrine au sens réel du terme. Il y a eu Saddam, bien entendu, mais Saddam était un enfant du Baas. Et il marchait toujours un mètre derrière Michel Aflaq, qui était le secrétaire général du parti. Je pense que Michel Aflaq a été l'honneur des Arabes. Il a fait beaucoup de livres, Fissabil al-Bas, etc. Mais il a fait un livre remarquable sur le prophète, le discours à la mémoire du prophète arabe. Je pense que j'ai jamais lu un texte aussi beau sur l'islam que celui de Michel Aflaq, qui a compris toute la pensée révolutionnaire de l'islam, toute la pensée progressiste de l'islam. Je pense aussi que le nationalisme arabe, il est au cœur des Arabes, il est au cœur du peuple arabe, et qu'il renaîtra un jour. Nous sommes aujourd'hui les nationalistes arabes et les nationalistes français, les gaullistes, affaiblis. Mais il ne faut pas désespérer. Nos peuples ne sont pas affaiblis, nos peuples sont vivants, nos jeunes sont vivants, et nous allons gagner un jour ou l'autre, Inch'Allah. La question de mon ami là, crée une autre question. Vous voyez les scénarios les plus possibles du monde arabe. C'est le scénario des États fédéraux comme le modèle américain, des États fédéraux avec une politique militaire étrangère coordonnée. Vous voyez les choses comme la formation de l'Europe actuelle. Comment vous imaginez, vous, le destin du monde arabe, l'avenir du monde arabe? Mal, très franchement. Parce que, par exemple, les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, qui ont toutes les raisons de s'unir, elles ont été incapables de faire une monnaie commune. Une monnaie commune, c'était rien de faire une monnaie commune. Ils ont refusé. Donc, c'est mal barré. Je pense que c'est les peuples qui imposeront au régime l'unité. Après, quelle forme cette unité prendra, peut-elle prendre? Si on parle de peuple, donc il faut passer par l'étape de démocratisation du monde arabe. Oui, sans doute. Si vous dites le peuple, la volonté populaire. Donc,
lorsque vous avez Oui, un mais la régime... démocratisation du monde arabe, elle n'en prend pas le chemin. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, Oui. avec l'aide qu'a apporté l'Occident, l'Iran et la Russie au régime syrien, elle n'en prend pas le chemin. De toute façon, en tant que nationaliste arabe comme Ali Marabi, je lutte pour la démocratie en Égypte, comme l'Irak, comme le Liban, comme le Maroc, l'Algérie. Donc, en fait, je vais ajouter quelque chose. En 89, le centre Merkaz al-Dirasat al-Wahda al-Arabiyya, il a fait un référendum, un suffrage pour le peuple, partout dans le monde arabe. Ils ont tous exprimé leur souhait, leur désir d'avoir la nation arabe unie. Ouais. Et le lendemain, c'était quoi? C'était la guerre. Après, le lendemain, c'était 90, le Koweït, et après, c'était l'invasion, malheureusement, de l'Irak. Mais oui, mais ça, vous savez, les ennemis sont puissants. Le lobby militaro-industriel états-unien, avec les chiens couchés de l'Union européenne, car l'Allemagne n'existe pas. L'Allemagne est une succursale américaine. Elle est Gauleiter de l'Empire américain. Ils ont été nommés pour ça. Et ce que fait l'Allemagne actuellement, de vouloir faire une armée qui soit plus performante de l'Europe, alors que c'est le seul atout de la France. C'est le seul atout, il faut se souvenir. Parce que c'est idiot de Hollande et de Macron ont sacrifié le nucléaire français. Fessenheim et tout ça, c'est une erreur totale. Si vous me permettez, M. Charles Sampron, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a le désir de le peuple arabe pour avoir une nation unie, et après, derrière vous, il y a la politique de tyran arabe qui ne voulait pas, parce que la nation unie arabe, pour eux, c'est la fin de chaque régime dans le pays arabe. Donc là, on a vraiment, il y a un désir dans le pays arabe. Il y a la volonté dans tous les peuples arabes pour avoir en force, pour développer un État qui peut avoir la challenge dans son monde. Là, maintenant, le monde change. Donc, je pense que c'est un seul challenge, un seul qui empêche la nation arabe, c'est le djihad arabe eux-mêmes. À la fin de cette discussion, je vous invite, monsieur, puisque vous êtes nationaliste français, et avec monsieur Ali Marabi, volontairement, avec plaisir, organiser des dialogues, des discussions. Le mouvement nationaliste français que vous dites existe, avec les représentants du nationalisme arabe partout dans. Peut-être un jour, on verra le soleil d'alliance idéologique et politique entre les deux mouvements nationalistes légitimes. Légitime, oui, parce qu'il y a des faux nationalistes, c'est clair. Jean-Marie Le Pen, voilà. Mais il y a des faux nationalistes, et il y a des nationalistes fascistes. Jean-Marie Le Pen, il est quasiment mort. Bon, mais Mr. X, il ne mort jamais, monsieur. Bon, attendez. Monsieur. Une dernière question. Juste comment vous expliquez l'échec de printemps arabe? Mais parce que c'était pas des printemps arabes, c'était des printemps occidentaux. C'était des printemps d'abord, printemps au mois de janvier ou décembre. Je n'ai jamais vu de printemps au mois de janvier ou décembre. Que le terme printemps arabe est emprunté à Benoît Méchain, qui était un vieux ministre du maréchal Pétain. Alors, je vais vous parler de... Mais ça, bien entendu, ils sont ignorants, ils ne le savent pas. Mais le printemps arabe, il a fait un bouquin chez Albin Michel, sur le printemps arabe. Hein. Il y a très très longtemps, il y a 30-40 ans. C'était avant le printemps arabe. Mais l'ignorance des médias français et des médias en général me sidère toujours. Parce que le printemps arabe était bidon.
Le vrai printemps arabe, ça sera la libération de la Palestine, ça sera la libération d'Awaz, ça sera la force du monde arabe. Ça sera pas ce genre de manifestations stupides qui ont lieu. Alors, il peut y avoir des gens sympathiques en Liban. Par exemple, il y a le mouvement qui lutte pour le changement, enfin qui luttait parce qu'ils se sont fait matraquer depuis. Mais ils sont quoi? Ils sont pas très nombreux. Et puis il y a beaucoup de femmes, d'enfants, ce qui est tout à fait à leur honneur, mais ce qui ne fait pas de la troupe face aux miliciens, Hezbollah et Hamas, qui sont unis et qui matraquent les gens. Mais en tous les cas, le printemps arabe, c'est une blague. C'est comme les révolutions de couleur dont nous avons en Europe de l'Est. Tout cela, c'est une farce. Et je pense que c'est la justification des États-Unis et de l'Occident, mais c'est la même chose. Je passe mon temps à le dire, pour dire, voyez, on fait quelque chose, on soutient quoi? On soutient des gens qui sont soit des ignorants, soit, par exemple, Ben Ali. Ben Ali s'est fait débarquer. Il s'est fait débarquer par qui? Il s'est fait débarquer par un général de la CIA contre les Français. Et je ne vois pas l'avantage pour la Tunisie, qui est aujourd'hui dans l'état que l'on sait. Alors que la Tunisie de Ben Ali était une Tunisie qui progressait, qu'on le veuille ou non, où il y avait une classe moyenne, où il y avait... moi, je mettais, quand j'allais voir Arafat à Tunis, je mettais un quart d'heure pour aller de Gamart à Tunis. Aujourd'hui, on met 1h15. On met 1h15 parce qu'il y a des voitures, et il y a la classe moyenne. Et c'est la même chose pour le Maroc, c'est la même chose pour tous les mondes arabes. Et ben c'est tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, mais enfin, c'est la réalité. Tant pis, parce qu'avant on allait plus vite, mais tant mieux parce que ça prouve qu'il y a une classe moyenne qui est née. J'allais voir Arafat, les rendez-vous avaient lieu après minuit, donc en pleine nuit. Je laissais les clés sur la voiture. Aujourd'hui, en Tunis, mais qui oserait laisser des clés sur la voiture? Les femmes, à 19h, elles rentrent chez elles parce qu'elles ont peur. C'est ça la réalité du printemps arabe. Et le printemps arabe a été fait par les États-Unis, comme souvent d'ailleurs, comme partout. Donc entièrement, purement, 100% de complot. Ah oui. Oui. Je ne dis pas que Ben Ali était merveilleux, mais Ben Ali, lui-même était mal entouré, notamment avec sa femme qui était oui. Mais je pense que, et puis par un entourage qui tirait les pompes. Un jour, j'ai dit au ministre de l'Information, vous mettez la photo de Ben Ali, chaque année, il perd 10 ans. Et vous allez bientôt le mettre en barboteuse. Alors il s'est marré, le type. Bon, à la fin de ces merveilleuses rencontres avec notre ami M. Charles Saint-Pro, autour de son livre et autour de votre présentation et votre dialogue important, je vous remercie beaucoup. Et on va offrir un petit certificat d'honneur à M. Charles Saint-Pro à l'occasion du début des 5e années du magazine Kul al-Arab qui est présenté et comme c'est la vérité.